प्यारे विद्यार्थियों, आप सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम है ज्योति। मैं सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल कोकरी कला मोगा विखे साइंस विषय की अध्यापिका हाँ। बच्चों, आज मैं तुहाडे नाल जमात 10वीं दा पाठ नंबर 2 तेजाब खार अते लूण लैके हाजिर हाँ। तेजाबां दी गल करन तो बाद हुण गल करांगे खारां दी। बच्चों, खारां जिस तरह की सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह सारियां खारां जिहड़ियां ने इन्हां दे विचों भी बिजली लंघ सकती है, जिस तरह कि असीं तेजाबां दे विच बिजली दा संचालन पढ़िया। हुण गल आंदी है कि यह जिहड़ियां खारां ने यही बिजली दा संचालन क्यों करदियां ने। बच्चों, इसका कारण है कि ये खारां भी जदों पानी दे विच घोलियां जांदियां ने तां आयनां दे विच टुट जांदियां ने, परंतु इन्हां दे विच आयन हुंदे ने OH- आयन जिहड़े कि इन्हां नूं खारीपन प्रदान करदे ने। तां OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयनां दी प्रेजेंस दे करके यह खारापन प्रदान करदियां ने, नाल दी नाल बिजली दा संचालन आयनां दी मौजूदगी दे कारण हुंदा है। हुण इत्थे एक मैं नवीं डेफिनेशन तुहाडे सामने दसना चाहांगी। एल्कली वो खारां हुंदियां हन जदों पानी दे विच उन्हां नूं घोलिया जांदा है तां ओह पूरी तरह टुट के पानी दे विच घुल जांदियां हन। उन्हां खारां नूं असीं एल्कली दा नाम दिंदे हां। हुण जिस तरह असीं तेजाबां च पढ़िया सी शक्तिशाली तेजाबां ते कमजोर तेजाबां बारे, इसे तरह खारां भी शक्तिशाली ते कमजोर दोनों प्रकार दियां हुंदियां हन। बिल्कुल उसे तरह जिस तरह शक्तिशाली तेजाबां च पूरे टुटण वाले तेजाब शक्तिशाली कहे जांदे हन, इसे प्रकार जेड़ियां खारां पूरी तरह हाइड्रोक्साइड आयन अते दूसरा आयन तोड़ दिंदियां हन, उन्हां नूं असीं शक्तिशाली खारां कहने हां, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अते इस दे उल्ट जेड़ियां पूरी तरह हाइड्रोक्साइड आयन नहीं छड्ड पाउंदियां, उन्हां नूं असीं कमजोर खारां दे वजों जाणदे हां। बच्चों, जे तुसीं इस किरिया नूं पिछली किरिया दे नाल जोड़ के देखो, जिहड़ी कि उदासीनीकरण किरिया सी, जिस दे विच असीं देखिया कि तेजाब अते खार आपस दे विच किरिया करके लूण ते पानी बना रहे हन। हुण असीं देखिए कि यह लूण तां बन रहा सी, पर पानी कित्थों आ रहा सी? तेजाबां दे विच मौजूद हाइड्रोजन अते खारां दे विच मौजूद हाइड्रोक्साइड, यह पॉजिटिव ते नैगेटिव होण दे कारण आपस दे विच एक यौगिक बना रहे हन, जिहड़ा कि H2O है। अते जिहड़े बचे हुए आयन ने तेजाबां ते खारां दे ओह लूण बना लैंदे हन, जिस दे नाल जिहड़ी असीं किरिया पढ़ रहे सी तेजाब अते खार लूण ते पानी उत्पन्न करते हैं, वो किरिया पूरी तरह सिद्ध हो जाती है। जो तेजाबां अते खारां दे वख-वख प्रकार दे गुणां तो बाद असीं देखते हैं कि तेजाब या खार नूं पानी दे विच मिलाउण तो की फर्क पैंदा है या इन्हां नूं मिलाया किस तरह जांदा है। तां इत्थे मैं तुहानूं दसना चाहांगी कि तेजाब अते खार ये दोनों ही खोरक सुभाਅ दे हुंदे हन। मतलब तुसी कई बार बॉटल्स दे उत्ते वार्निंग साइन भी लग्या देखिया होएगा, जिहदे ते हत्थ दे उत्ते ड्रॉप्स जिहड़े तेजाब या खार दे पैंदे हन तां शो करदे हन कि थोड़ी जी साड़ पैदा हो सकदी है। तां इस दा भाव की है कि जदों असीं तेजाब नूं या खार नूं डाइल्यूट करना है या पतला करना है, तां उसनूं पतले करन दे लई एक रूल नूं अपनाना बहुत जरूरी है। वो की है कि हमेशा तेजाब नूं पानी दे विच मिलाया जांदा है, क्योंकि अगर तुसी पानी दे विच तेजाब नूं मिलाओगे तां तुहाडे लई सही ढंग है, परंतु उल्ट करन ते या तेजाब दे विच पानी दी मात्रा पाउण ते की हुंदा है, एकदम पानी ते तेजाब दी किरिया दे नाल बहुत मात्रा दे विच ऊर्जा पैदा हुंदी है। यह ऊर्जा इन्नी ज़्यादा हुंदी है कि जिहड़ा बीकर है उस दे विच ब्लास्ट भी हो सकता है या एकदम वो उछल के लिक्विड नूं बाहर भी कढ सकता है।
ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫੋਲੋ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੀਐਚ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੰਬੂ ਰਸ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਪੀਐਚ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲਾਰ, फिर आ गया तुहाडे कोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल, फिर आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल। हुण तुसीं इहदे विच जिहड़े वख-वख रंग दे विच आई तब्दीली नूं असीं इहदे विच देखण दी कोशिश करांगे। सो जे तुसीं देखोगे तां टमाटर के रस दे सामने पिया पीएच पेपर उसका रंग कुछ संतरी हल्का संतरी हो गया, नींबू के रस के मूहरे पे पेपर का रंग जिहड़ा गया संतरी हो गया है, जो सादा पानी है उसके मूहरे रखे गए पीएच पेपर का रंग जो हरा हो गया है। इस प्रकार लार के मूहरे जो रखा गया पेपर है जो ध्यान देना देखो तो उसका रंग भी जोड़ा है थोड़ा जहा फिक्का हरा फिक्के हरे में बदल गया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मूहरे रखे गए जो पेपर है उसका रंग जो नीला या जामनी कलर में तब्दील हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मूहरे जो रखा गया पेपर है जिसके उपर अभी बूंदा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दी पाइया उसका रंग जोड़ा गूढ़ा संतरी या लाल वाल जोड़ा वध रहा। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਐਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਘੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਰੀ ਘੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘੋਲ ਖਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪੀਐਚ ਸਕੇਲ ਬਾਰੇ। ਬੱਚਿਓ, ਪੀਐਚ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ H+ ਆਇਨ ਦੀ ਸੰਗਣਤਾ, पोटेंस हाइड्रोजन लैटिन भाषा का यह एक शब्द है जिसनों असी शॉर्ट दे विच पीएच कहते हाँ। यह जिहड़ी पीएच है इसनों असी एक मापक स्केल दे उत्ते ड्रॉ कर लैने हाँ जिस दे विच 0 तो 14 तक असी वैल्यूज रखियां हुंदियां ने। इस दे विच 0 तो लैके 7 तक वैल्यू तेजाबी संगणता नूं दर्शांदी है ਅਤੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 तक ਖਾਰੀਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ 14 ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ H+ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਣਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਣਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਰੀਪਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ 0 ਤੋਂ 14 ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਣਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਰੀਪਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 0 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘੋਲ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ 7 ਤੋਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ 14 ਵੱਲ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਆਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੀਐਚ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੀਐਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪੀਐਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਘੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਰੀਪਨ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਘੋਲ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਰਾਪਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਘੋਲ ਨੇ। परंतु जिन्हां दी वैल्यू 7 आंदी है उन्हां असी उदासीन कहते हाँ। बच्चों इन्नियां गल्लां करन तो बाद हुण देखदे हां कि जिहड़ी पीएच है इसदी साडी रोजाना जिंदगी दे विच की महत्ता है। सब तो पहला साडा शरीर है जिहड़ा इसदी पीएच 7 तो लैके 7.8 तक ही सही मन्नी जाती है। मतलब इसनू हल्का खारीपन वांग दे वल नू वधिया मन्निया जाता है क्योंकि साडे शरीर दे अंदरले जिहड़े सिस्टम्स ने ओह हल्के खारेपन वाले नेचर दे विच ही अच्छी तरह काम करते हैं। इस तो बाद सैकेंड नंबर दे उत्ते तुसी देखोगे कि जिहड़ा बगीचा है या जिथे भी असी पौधे लगाने हाँ वो मिट्टी दी पीएच भी 6 तो 7 दे विच हल्के जिहे तेजाबीपन दे वल वधिया मन्नी जाती है जिस दे नाल कि पौधे जिहड़े ने वो अच्छी तरह ग्रोथ करते हैं। इस तो बाद साडा जिहड़ा पाचन प्रबंध है साडा डाइजेस्टिव सिस्टम है इस दे विच भी पीएच दा बहुत वड्डा रोल है क्योंकि साडे मेदे दे विच HCl तेजाब सिक्रीट हुंदा है। ये जिहड़ा तेजाब है अगर इहदी पीएच घट जावे तां साडा पाचन प्रबंध सही तरह काम नहीं करदा तां उस केस दे विच सानू कोई ना कोई खारी वस्तु लैके जिस तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर बेकिंग सोडा यह जिहियां चीज़ां दा उपयोग करके उसनू उदासीन करना पैंदा है ते जिस दे नाल पीएच बैलेंस होने तो बाद साडा शरीर फिर अच्छी तरह काम करना शुरू कर दिंदा है। इस तो बाद आंदी है दंदां दे खोर दी गल। साडे मूँह दे विच जिहड़ा माहौल है दंदां दे आले दुआले वो हल्के खारेपन दे विच हुंदा है परंतु जदों असी अच्छी तरह ब्रश नहीं करते या मिठियां चीज़ां खाण तो बाद एसिड पैदा हुंदा है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है मूँह दे विच तां वो तेजाबीपन आ जाता है। वो तेजाब हौली हौली दंदां नूं खोरना शुरू कर दिंदा है। इस करके मूँह दे विच भी हल्के जे खारेपन वाली पीएच दा होना बहुत जरूरी है। अंत दे विच बच्चों कुछ यह जे जीव हुंदे ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲੇ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੌਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕੀੜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕੀੜੀ ਆਪਣੇ ਡੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ मीथेनोइक तेजाब नूं पैदा करती है जिहड़ा कि तुहानूं डंग वाली थां दे उत्ते बहुत तकलीफ पैदा करता है। इस नूं बैलेंस करन दे लई तुसी कोई ना कोई खारी घोल इहदे उत्ते मलदे हो जिस दे नाल कि इसदा असर घट हुंदा जांदा है क्योंकि तेजाब अते खार आपस दे विच क्रिया करके फिर उदासीन हुंदे रहिंदे हन। इसे प्रकार ही नैटल प्लांट दे जिहड़े पत्ते ने ਉਹ ਲੀਵਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਿਡਿਕ ਪੀਐਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੌਕ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ pH ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਾਸੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ pH ਦੇ ਮਹੱਤਵ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਬਾਰੇ, ਖਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਲੂਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਲੂਣ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੂਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੂਣ ਆਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ NaCl ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਖਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ NaCl ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੂਣ ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। pH ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਡਿਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ pH ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡੁਬੋਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ pH ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਘੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ pH ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਡੁਬੋਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਘੋਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ pH ਪੇਪਰ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪੀਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹਜੇ ਵੀ ਪੀਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਸੰਤਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ pH ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੀਲੇ ਤੇ ਜਾਮਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ, ਨੀਲੇ ਤੇ ਜਾਮਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਅਤੇ pH ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਣ ਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੂਣ ਖਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੂਣ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਲੂਣ ਉਦਾਸੀਨ ਸਨ, ਕਈ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਲੂਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਏਗਾ। अगर एक शक्तिशाली तेजाब एक कमजोर खार दे नाल किरिया करता है तो पैदा होया लूण तेजाबी लूण होएगा, क्योंकि तुहाडा तेजाब शक्तिशाली सी। इसे प्रकार अगर एक कमजोर तेजाब एक शक्तिशाली खार दे नाल किरिया करता है तो तुहाडा पैदा होया लूण जिहड़ा है वो खारी लूण होएगा। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੂਣਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਰੰਗ ਕਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੰਗ ਕਾਟ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੰਗ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਹੈ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आओ हुण इसका फॉर्मूला देखते हाँ। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। हुण बच्चों इसकी तैयारी वाल देखो कि इसनू असी प्रयोगशाला दे विच अगर बनाना होवे तां किस तरह बनावांगे। CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे विच जदों क्लोरीन गैस लंघाई जाती है उस तो बाद उत्पन्न हुंदा है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हुण देखते हैं कि रोजाना जिंदगी दे विच इसदे की उपयोग ने। सब तो पहला तां यह कपड़ा या कागज उद्योग दे विच ही बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसनूं एक बहुत स्ट्रोंग ऑक्सीकारक इह जिहियां रिएक्शनस जिथे ऑक्सीजन की लोड़ हुंदी है उस दे तौर दे उत्ते भी उपयोग किया जाता है। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर नूं असी कीटाणुआं नूं मारन दे लई भी उपयोग करते हाँ अते इसनूं प्रयोगशाला दे विच भी बहुत वड्डे लैवल ते उपयोग किया जाता है। दूजे प्रकार का लूण है बेकिंग सोडा या मिठा सोडा। बड़ा ही आम लूण है जिहड़ा तुसी आम ही तुहाडे किचन दे विच भी मिल जाता है। हलवाई बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसनूं। इसका रसायनिक नाम की है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अते इसका फॉर्मूला है NaHCO3। कार्बोनेट ਲਈ CO3 यूज ਹੁੰਦਾ है वो इस दे एंड दे विच लगदा है। हुण इस दी तैयारी किस तरह की जाती है। इस दी तैयारी दे लई असी लूण NaCl ਨੂੰ मुख तौर ते यूज करते हाँ। जदों यह जिहड़ा लूण है अमोनीया गैस वाटर ते कार्बन डाइऑक्साइड दे नाल रिएक्शन करता है तो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड एंड दूसरी चीज बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पैदा हुंदा है। इस दे उपयोग की हन, पहला इस दे नाम तो ही जाहिर हो रहा है बेकिंग दे विच। तां बेकिंग दे विच खाना बनाउण दे विच इसनूं आम यूज किया जाता है। सैकेंड, जे तुसीं सुनिया होवे तां मैं तुहानूं कहा सी, पहला दस्सिया सी कि जदों तुहाडे पेट दे विच एसिडिटी वध जांदी है तां असीं इसनूं एंट एसिड दे तौर दे उत्ते भी यूज करते हाँ। फिर इसनूं अग बुझाऊ यंत्र दे विच भी यूज किया जाता है। तुसी देखो कि जदों इसे नूं गरम करो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नूं गरम करो तो यह ब्रेक हो जाता है, टुट जाता है ते उस तो बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुंदी है जिहड़ी कि अग नूं रोकदी है, क्योंकि यह कंबशन यानी जलन दी सपोर्ट नहीं करती अते इस दे नाल इसनूं प्रयोगशाला दे विच भी बहुत ज़्यादा वरत्या जाता है। तीसरे नंबर ते तुसी देखो तुहाडी स्क्रीन ते है धोण वाला सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। तो नाम तो जाहिर हो रहा है कि इसनूं वॉशिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसका नाम की है, रसायनिक नाम की है सोडियम कार्बोनेट। इस दे फॉर्मूले च तुसी देखोगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 नाल इहदे 10 वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हुंदे हन, 10H2O। तो उस दे नाल यह बनता है Na2CO3 डॉट 10H2O। इस दा फॉर्मूला है। इसकी उत्पत्ति जदों तुसी वड्डे स्केल दे उत्ते करनी है तो तुसी की करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिहड़ा बेकिंग सोडा सी उसनूं गरम कर दोगे, वो गरम करन ते टुट जाएगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर ते नाल कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होएगी। तो इस क्रिया दे विच बेकिंग सोडे तो यह पैदा हो जाता है। हुण इस दे उपयोगां दी गल करिए तो इसनूं
ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰੈਕਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਲੂਣ ਹੈ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ। ਇਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ CaSO4.12H2O। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪਦਾਰਥ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ CaSO4.12H2O plus 1/2H2O, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ CaSO4.2H2O। ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਖਣ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਪਿਰਿਟ ਲੈਂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੰਗ ਇਸ ਦਾ ਨੀਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਪਰਖਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿੱਟੇਪਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਰਵਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੀਆਂ ਵੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ .5H2O ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 5H2O ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ H2O ਦੇ ਅਣੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 5 H2O ਦੇ ਅਣੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀ ਜਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਣ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਲੂਣ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ .12H2O ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ .10H2O ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10H2O ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀ ਜਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ, ਖਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਲੂਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।